Good morning, everyone. I want to welcome all of you all to this inaugural session of our flood risk workshop. Thank you, Minister Aditya Thackeray and Shri Velassuji, Additional Municipal Commissioner Projects for the the Brihan Mumbai Municipal Corporation. This is a really exciting morning for all of us to be able to collect here today and discuss something that is so part of our experience in Mumbai every year during the monsoon, the risk of flood that we all live with, to be able to talk together. And I really thank the Minister and AMC Velassuji to extend this space to all of us to be able to talk together and think about the possibility for solutions and action in a much more consultative manner. Thank you so much. With this, I want to welcome Velassuji to please present the slides. So you want to present from there? Should I operate? Yeah, I will do it from here. Sir, first of all, I thank you from the bottom of my heart because at a very short notice you agreed to come and be part of this consultative process. As we are aware, Mumbai and rainfall and flood, monsoon, they can't be separated. So there has been always a felt demand. MCGM to काम करते रहे, but they have to be engaging with multiple stakeholders. Thought process. We thought we would start with a consultative workshop. The WRI, they approached us for being part of this climate change themes. This is flood control is one of the themes. So when they approached, we suggested we'll hold a 2-day workshop and we will listen to the people who work on this subject from the different fields. So if you see the list, we have people from the IIT, we have people from the institutes, we have people who work on the social sectors, who have worked with the slum dwellers, the Tata Institute of Social Science ka hai. Then there are people, media also, some people who worked mainly with the flood. So we have invited different people. I am glad to say, sir, most of them eagerly accepted our invitation at a short notice. More than 90% of them agreed to be part of this consultative process. So I hope this consultative process will be very constructive and MCGM will get to learn new things. So to give the backdrop, we have a very small presentation. Can move on to. So Mumbai is unique. We have abhi 430 square kilometer hai. The only difference between Western countries and Mumbai is we have a huge population. We have about 13 million population. So the population density is one of the highest. So this is a problem which is uniquely handled by Mumbai. If we can compare other cities, their population density and associated number of humans to be handled, that is very less, but Mumbai it is very highest. And mean rainfall is also one of the highest. The other cities, there may be 900 mm, but our rainfall here is close to 2000 to 2500. So बाकी cities से अपना 2-3 पट जास्त पाऊस पडतो. Next. Sir, these are the some questions, so we have to bite the bullet. So आपल्याला माहिती आहे आमच्यापेक्षा आपल्याला जास्त त्रास होतं म्हणजे कधी ते ऐसा बैठक घेतलं तर सगळं ऐकून घेतल्यानंतर तो लोक विचारतात तुम्ही आता आश्वासन देताय का यावर्षी मुंबईमध्ये पाणी तुंबणार नाही. सो अँड देर आर मेनी क्वेश्चन्स. मुंबईमध्ये कधी फ्लडिंग पूर्णपणे बंद होईल. देन गव्हर्नमेंट आणि ॲडमिनिस्ट्रेटर्स इन्क्लुडिंग MCGM कधी फ्लडिंग प्रिव्हेंट करण्यासाठी पूर्णपणे प्लॅनिंग कधी करता येईल हा एक मोठा प्रश्न असतो लोकांच्या समोर. आणि तिसरा मुद्दा अश्युरन्स कधी देणार मुंबईमध्ये फ्लडिंग होणार नाही. अँड चौथा मुद्दा आहे ते आतापर्यंत पैसा खर्च केला सगळं वाया गेलं काही म्हणजे इफेक्टिव्हली आम्हाला काही दिसत नाही. These are the frequent questions. I thought I will put in the first slide.
because these questions are relevant, but the answers are very complex. That is what we are trying to say. It is not a black or white, or it's shades of gray. So you have to find answers from different angles and different reasons. So next slide, please. So this is what was original Mumbai. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, ते आपण भरपूर रिकमेंडेशन केलं होतं. So what was original the sea, we had made Mumbai out of that. The 6 islands. So the original बघितलं तर they all sea in between. So we have reclaimed all 3 sides sea आहे. पण reclaim केलं, but बऱ्याच ठिकाणी असं there are more than 150 spots which are inside the city but below the sea level. This is very unique. It is not like other cities. Maybe Netherlands एक जहाँ होगा इससे ज़्यादा नीचे है. But मुंबई में जरा बऱ्याच ठिकाणी असा है मीन सी लेवल पेक्षा कमी हाईट मध्ये आहे. सो कधी पाऊस पडला मीनच्या समुद्राच्या लेवलच्या पेक्षा या हाईट कमी असलं तर ते पाणी समुद्रामध्ये पटकन जाणार नाही. तो एक म्हणजे प्रॉब्लेम आहे. आणि हे सगळं ड्रेनेज सिस्टम आहे. आपल्याकडे जो ड्रेनेज सिस्टम आपण डिझाईन केलेलं आहे हे सगळं ग्रॅव्हिटी बेस्ड आहे. ते आपण जास्त विचार केला नाही पंपिंग स्टेशन करून सगळं पंपआउट करायची, तर असा यापूर्वी विचार केला नाही. सो व्हॉट वॉज अ ओल्ड सिस्टम, इट इज मेनली ग्रॅव्हिटी बेस्ड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो आता काय होतं सर, मुंबईच्या फ्लड वल्नरेबिलिटी या काय नवीन नाही आहे, सुरुवातीपासून आहे. आता काही दिवसामध्ये त्या वल्नरेबिलिटी वाढते. So now extreme rainfall events are increasing, that I will touch later. And coastal inundation, म्हणजे the tideचा जो height आहे, average height म्हणतो, तर रिसर्चमध्ये पण ते प्रूव्ह केलं. So it might increase in the future. And population, आता लोकसंख्या आहे, आपण बघितलं तर हे सगळं फ्लडिंग एरिया आहे, they are along the rivers. तर मिट्टी निवरच्या बाजूला असणार, नाही तर कुठला तरी नालाच्या बाजूला असणार. सो सगळं लोक आहेत ते नदी नालाच्या बाजूला राहतात, तर फ्लडिंग सगळं तिकडे होतो. आणि सर जो वर्षामध्ये आपण म्हणतो 2500-3000 मिलीमीटर पाऊस पडतो, त्यामध्ये 40% पाऊस तर 2-3 दिवसमध्ये पडून जातो. सो इट इज नॉट इव्हनली डिस्ट्रीब्युटेड. आपण ॲव्हरेज काढलं तर बरोबर दिसतो, बट हे सगळं 40% पाऊस 2-3 दिवसमध्ये पडलं तर कुठला सिस्टम कोपअप करणार नाही. सो तर उत्तर विचारता आपण कधी अश्युरन्स देणार आहे का, इट डिपेंड्स ऑन एकाच दिवसमध्ये किती तासामध्ये किती पाऊस पडतो. दॅट इज द आन्सर. यू कॉन्ट ब्लाइंडली से हम अश्योरेंस देंगे और वी कांट अश्योर. इट इज लिंक टू दिस प्रिंसिपल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल प्रिंसिपल. देन मान्सूनमध्ये प्रत्येक मान्सूनमध्ये 3-4 इन्सिडेंट असा होता, खूप हाय टाईड पण असतो आणि खूप जास्त पाऊस पण पडतो. दॅट इज when the flooding actually happens and people get affected. So the annually it is 3-4 times असा होतं वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी. पुढच्या स्लाइडला. सर दिस आय सेड लो ग्राउंड लेवल्स आहे, ॲब्सेन्स ऑफ होल्डिंग पॉईंट्स. आपल्याकडे होल्डिंग पॉईंट्स आता मागच्या 2-3 वर्षामध्ये आपण विचार केला म्हणून 2 ठिकाणी आता केलं आहे. मिलन सबवेमध्ये आपण नवीन करतो, बट होल्डिंग पॉईंट्स आपल्याकडे नव्हता. अँड देन द ब्लॉकेज ऑफ नदी नालास. सो प्रत्येक टाईम फोटो करून दाखवतात डिसिल्टिंग होत नाही. तो डिसिल्टिंग वेगळा विषय आहे, तर प्लास्टिक जो फ्लोटर्स ते वेगळा विषय. आपण किती डिसिल्टिंग केलं तर परत लोक प्लास्टिक टाकतात. दॅट इज वस्तुस्थिती आहे. वी हॅव टू फेस इट, बट दॅट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लेम. सो वी हॅव टू अड्रेस दॅट प्रॉब्लेम ऑल्सो. अँड बऱ्याच ठिकाणी सर ड्रेनेज करण्यासाठी आपल्याला रोडचा ॲक्सेस पण नाही. एन्क्रोचमेंट भरपूर झालेलं आहे. आणि वी नो द मुंबईमध्ये ॲटलिस्ट 40% to 45% अजून स्लम्समध्ये लोक राहतात. बऱ्याच ठिकाणी एन्क्रोच लोकेशन्स आहेत, तिकडे मशिनरी जाऊ शकत नाही, व्यक्ती जाऊ शकत नाही, तो डिसिल्टिंग कसा करणार असा पण मुद्दा आहे. सो दीज आर द इंट्रिकेट इश्यूज विच यू मे नॉट फाइंड इन ए वेस्टर्न कंट्री. सो वी आर डीलिंग विथ अ मच मोर कॉम्प्लेक्स अँड इन डेप्थ प्रॉब्लेम्स. पुढच्या सर आता रेनफॉलच्या मागच्या 5 वर्षामध्ये कसं बदल जातो हे आता दाखवलेलं आहे. ॲव्हरेज तरी सांगितलं 2000-2500. इफ यू सी दॅट 19 रेनफॉल इट इज सिटीमध्ये इट इज 2900, वेस्टर्नमध्ये 2800 अँड ईस्टर्नमध्ये 2500. अँड यू सी द लास्ट इयर रेनफॉल अगेन इट हॅज इन्क्रीज. ठीक आहे, हा रेनफॉल टोटल असा आहे. नो गो बॅक. बट द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ एक्स्ट्रीम इव्हेंट्स, इफ यू सी द नंबर ऑफ एक्स्ट्रीम इव्हेंट्स, म्हणजे 200 mm पेक्षा जास्त पाऊस पडलेले आहे. आता 5 वर्षामध्ये कसं पडलं तर मागच्या वर्षी सिटीमध्ये 3दा एकच दिवसमध्ये 200 mm पेक्षा जास्त पाऊस पडलेले ते झालेलं आहे. द वेस्टर्न सबर्ब at least there are 5 days where in a single day we received more than 200 mm of rainfall. Eastern में 3 days we received in a single day more than 200 mm of rainfall.
Now if you look at again within 24 hours त्याच्या distribution कैसा है, then you get more details why the flooding happens, why the water is stagnating there. So these details can be seen from the disaggregated data. Next. Sir, we have lots of network. अभी major नाला है 254 kilometers, minor नाला है 364 kilometers. We maintain arch bags, drains, roadside drain इतना maintain कर रहा है. Number of water entrances, so सब नदी में साइड में छोटा 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 entrance रहता है. It is more than 17 lakh entries into this nalas. And closed pipe है 565 kilometers of pipe. So that is the extent. आपण किती complex system handle करतो त्यासाठी ते data आहे. But what is important is हे सगळं समुद्रामध्ये जातो out of 186 outfalls. 186 outfall में always below sea level है 45 है. Meaning that outfall won't discharge very fast because the sea will block it from discharging. So it is a very slow discharge process, 45 locations में. And 135 locations है mean sea level से ऊपर है लेकिन high tide का level से नीचे है. So whenever high tide happens, the discharge won't happen. So what is left out is only 6 places में जो outfall है समुद्राच्या लेवलच्या पेक्षा जास्त height मध्ये है. So we can ask ये फिर height में क्यों नहीं ले सकता है? Height क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि जो कहाँ से पानी आता है वो level नीचे है. So this is all the engineering. So if the inner side कहाँ से पानी आता है, if that mean sea level is low, इधर height लेके फायदा नहीं. So we have to align that channel as per the slope. But this is what Mumbai is dealing with. We have 135 high tide में problem हो सकता है, 45 हमेशा पानी के नीचे है, 6 ऊपर है. If this is a situation and heavy rainfall happens, so the water is bound to stagnate. So the success is how quickly you discharge this water. The real question should be people asking is why it is taking 6 hours, why it is taking 8 hours. That is the question people should be asking. People should not ask पानी the stagnation कशामुळे होतं. That is beyond engineering. That is not possible. But what we are trying to do is ते आधी 16 तास stagnation व्हायचे. आता आम्ही ते वेगळं काम करतो. तर आता 8 तासला आणलं, 4 तासला आणलं. So and we are going for more pumping stations. That all. Next slide, please. Now to add to the problem, we have the climate change issues. It is clearly visible in the last 4-5 years. So extreme events are happening. Or the precipitation, because when it becomes warm, the clouds or the atmosphere can hold more moisture. So कब discharge होता है, ज़्यादा पानी discharge होता है, ज़्यादा precipitation होता है, and quickly precipitation होता है. And not only that, the climate warming की वजह से storms also get more kinetic energy. So the storm creation will be much more compared to the regular times. So this will result in more intense downpours and coastal flooding. This is how it is going to affect us. Next slide, please. Next. So originally मुंबईचा ये विचार कधी सुरू झाला 1985 मध्ये मोठा पाऊस पडला होता तेव्हा विचार झाला होता त्याच्यानंतर BMC अपॉइंटेड है इंटरनेशनल कंसल्टेंट वाटसन हासले वी अपॉइंटेड 1989 में वो सब मुंबई का स्टडी किया अबाउट 121 कैचमेंट्स का स्टडी करके सब कैचमेंट्स को डिसाइन काय करायला पाहिजे सगळं अभ्यास करून त्यांनी एक रिपोर्ट सादर केला होता 1993 मध्ये दॅट इज कॉल्ड ब्रिमस्टो अवॉर्ड रिपोर्ट. सो दॅट इज अ बायबल फॉर द SW डिपार्टमेंट ब्रिमस्टो अवॉर्ड रिपोर्ट दॅट इज अ बेस. आता त्यामध्ये मेजर 2 बदल त्यांनी केला तो रनिंग कोएफिशिएंट 0.5 पकडला आहे. सो दॅट 0.5 मीन्स एक्सपेक्टेशन आपण डिसाइन करताना एक्सपेक्ट करतो अर्धा पाणी इन्फिल्ट्रेशन होईल तसा होत नाही. पाणी सगळं पाणी निघून नदीमध्ये जातो नालामध्ये जातो बिकॉज ऑफ कॉन्क्रिटायझेशन अँड अदर इश्यूज. सो दे सेड रनिंग कोएफिशिएंट शुड बी 1 and then एक तासला 25 mm पाऊस पडतील असा गृहीत धरून डिसाइन केलं होतं त्यांनी 50 mm केलं त्यामध्ये तर जो डिसाइनच्या कॅपॅसिटी वाढतील. दिस इज द मेजर रेकमेंडेशन. दिस वी हॅव बीन डुईंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो त्याप्रमाणे आम्ही 58 प्रायोरिटी कोर्स केले MCGM मार्फत. वी हॅव अंडरटेकन दिस वर्क. वी हॅव स्पेंट ऑलमोस्ट 2800 crores टू कॅरी आउट दिस ब्रिमस्टो अवॉर्ड रिपोर्ट. त्यामध्ये सगळं ड्रेनच्या वायडनिंग करायची नदीच्या डीपनिंग करायची भरपूर काम आहे. देर आर 58 मेजर वर्क्स. ऑल दिस वर्क्स एक्सेप्ट 2 वर्क्स
2 वर्ष अजून सुरू झालं नाही, बट बाकी सगळं काम ऑलमोस्ट कंप्लिशनमध्ये आहे. देर आर 10 वर्क्स विच आर स्टील प्रोग्रेस, बाकी सगळं पूर्ण झालेलं आहे. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ देन द नेक्स्ट इव्हेंट हॅपन 2005. 2005 is an extreme event. So that happens once in a 200 years. That is a probability. 200 साल में एक टाइम हो सकता है ऐसा इवेंट है. सो अभी आता बघितलं तर ते तो व्हर्टिकली ब्लू बार दिसतो ते 5-6 तासमध्ये किती पाऊस पडला त्याच्या आपण दाखवलेलं आहे. सो कंटिन्युअसली 4-5 तासमध्ये पाऊस आहे मोर दॅन 80, 100, 100, 120, 120. आणि पाठीमाग जो लाल रंगाचा जो आपण दाखवला दॅट इज हाय टाईड लो टाईड. फॉर्च्युनेटली दॅट रेनफॉल हॅपन्ड व्हेन द टाईड वॉज गोईंग डाऊन. ते बारच्या थोडा मूव्ह केलं म्हणजे हाय टाईड बिल्डअप करताना हे पाऊस झाला अजून मोठा नुकसान झाला असते. सो इफ यू सी द राईट हँड साइड, सो एक हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइन है, दैट इज आवर कैपेसिटी. ये मुंबई का जो ड्रेन है बाकी नाला गेला का कैपेसिटी है, दैट इज अ ब्लैक लाइन. सो पाऊस पड़ला तो सगला उसको ऊपर ऑल दिस रेड लाइन का जो है वो पूरा पाऊस पड़ा. सो दैट रेनफॉल कांट गो इन टू द सी बिकॉज ब्लैक लाइन तक पाऊस पडलं तर आप पाणी समुद्रामध्ये जाणार. बट इतना पाऊस पडला 900 mm पडला होता त्या दिवशी, 900 mm. आणि 900 mmच्या मॅक्सिमम पाऊस हे 4-5 तासमध्ये पडला होता. सो व्हॉट हॅपन्स इज हे सगळं लाल वगैरे आहे ते पाणी पूर्ण शहरामध्ये थांबलं होतं, म्हणून द फुल सिटी गॉन अंडर वॉटर फॉर 2-3 days. आता ब्रिमस्टाऊनमध्ये आपण 150 mm अँड 1 कोएफिशियंटच्या प्लॅनिंग करतो, दॅट इज ऑल्सो दॅट ग्रीन लाईन. सो द ब्लॅक लाईनच्या वरती ग्रीन लाईन आहे, वी आर इन्क्रीजिंग कॅपॅसिटी ओनली दॅट मच. नाउ इफ समबडी इज आस्किंग यू क्वेश्चन, तुम्ही अश्युरन्स देणार आहे का, सो दिस इज कंडिशनल. तो ग्रीन लाइन तक पाऊस पडला तर देर वोंट बी वाटर स्टैग्नेशन. इफ समथिंग बॉल्स अबोव द ग्रीन लाइन, उससे ज़्यादा पाऊस पडला, the system can't handle it. It's simple engineering. So it is, the answer is not straight yes or no, it is always conditional. So that is what I am trying to impress. Next. So MCGM has done lot of work. We have done already 6 major pumping stations. So every year we empty वो विहार लाख का जो पानी है उतना पानी हम पंप करते हैं. So right side में दिया है, we operate more than 3,000 hours and we discharge about 70,000 million liters per day flood water. So every pumping station has 6 to 8 big pumps. So there are engineering marvels. So we have already operationalized 6 pumping stations. Another 2 pumping stations, the Mogra and Magulu is also coming up. So once this is done, so the major area will be covered. Next. Not only that, next. So next. So not only that, we are going for mini pumping stations also. So major pumping station is for the major nalas. But there are many places where mini nalas are going. So those places also we are going for vertical gate pump arrangements. Vertical gate pump लगेगा, high tide का पानी अंदर नहीं आएगा, जो लेकिन बारिश का पानी बाहर फेंक देता है. So this is near MMRD. I think we are throwing that into the Wakalana river. So next. And these are the flooding spots. So there are 386 flooding spots. There used to be 386 flooding spots. So the SWD department, stormwater drainage department, आतापर्यंत काम करून 280च्या ऑलरेडी टॅकल केलेला आहे. बट दिस 280 आहे तो तिकडे तो आपण ग्रीन लाईन दाखवलं होतं त्या कॅपॅसिटीसाठी टॅकल केलेला आहे. समजा त्या लोकेशनमध्ये त्यापेक्षा जास्त पाऊस पडला, सपोज there is a 200 mm rainfall in a particular day, that spot will also slightly flood, but it will discharge quickly. So 280 we have already tackled. आणि हा वर्षी अजून 35 टॅकल करणार आहोत आणि बिफोर नेक्स्ट इयर अनदर 22 विल बी टॅकल्ड. सो 49 है दे आर इन प्राइवेट प्रॉपर्टीज. देर आर सम 8 लोकेशन्स है सिटीमध्ये, दे आर इन म्हणजे वेस्टर्न में एन्क्रोचमेंट्स है. देर आर द 49 लोकेशन्स है. इट नीड फर्दर प्लॅनिंग, बट वी हैव टॅकल दिस फ्लडिंग स्पॉट्स ऑल्सो इन अ मेजर वे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. And diligently every year MCGM we do lot of dredging and desilting operations. If you see only the major nalas including the Dahisar, Poisar, Oshiwara river, we have desilted about 4,24,000 metric tons. And Mitti mein we have desilted about 2,46,000. So it is together about 40,000 big vehicles. उतना सिल्ट निकाल के बाहर भेजा है.
And we do this every year because every year समुद्र से पानी आता है, उसमें ये silt भी आता है, so हर साल इसको निकालना ही पड़ता, so we every year we do this, we diligently. Next. And under the guidance of minister, he was passionate about this Tokyo way of doing things, that water holding tanks. Last year we have done 2 tanks. This is the Saint Xavier thing. We have created a pumping station. So this is late Pramod Mahajan Gardens ka pumping station hai, and there is a huge tank. Uska capacity is 37,000 cubic meter. That's much water it can hold, meaning about 150 minutes to 3 hours water it can hold. Next. This is the other side, the Saint Xavier side. So it is 15,000 is showing here. Actually, it is 27,000. So that expansion is happening now. So this Hindu Mada area we tackled using these flood tanks. Okay. Now next slide. And Gandhi Market also, we have created a sump with a pumping arrangements. We are taking it to the Nala. And Gandhi Market also we tackled in a big way. Next. So we are doing this. So these are all, in my opinion, short-term or medium-term measures. But this workshop, we have to discuss how we are going to plan for long-term. Maybe 30 years, 40 years down the line, how we are going to plan. What are the future risks? There is going to be more waterfall. Means that rainfall will be more. Variation ज़्यादा रहने वाला है. Extreme events ज़्यादा रहेगा. There will be lot of dry days, but heavy rainfall days will be more. So बाकी दिन dry रहेगा, but extreme heavy rainfall days भी आ जाएगा. Ocean sea level, it is going to be increasing slightly. Not dangerously, but it will increase. Our storm events, बहुत साल मुंबई में storm नहीं आया, but last 2-3 years, we always face this danger of storms, just touch and go by. Something time it crossed Alibag. That is something it's a bomb. When it crosses Mumbai, it can be catastrophic. So we have to plan for that. And concretization is something we can't avoid. It is going to happen. So the runoff is going to be more. So the flood water collection will be more. So that is a risk. And more inundation. जो पानी के अंदर आने वाला, that inundation is going to happen. Next, please. This is to show that the recent cyclone, the tidal height was 0.93 meters above from the average. So that may be because of the cyclone, but there are many articles suggesting that the sea water levels are going to increase. It may increase up to 0.9 meter or 1.2 meter. There are different models, different predictions, but it is likely to be increasing. Yeah, next. Technical challenge आहे, so ये पण महत्त्वाचे विषय, because even though the scientific knowledge in prediction of rainfall, prediction of monsoon is very high, still it is not very exact. So the prediction, the 3 hours prediction is very accurate, but the 3 days predictions and 7 days predictions, they are not accurate. They are not actionable. So but 3 hours, but so I think IMD, they are working on the Dopplers, they are increasing the Dopplers, that accuracy will increase. But currently, still it is not very accurate, I would say. Then the model, the flood modeling, it is totally off the mark. Whether many people are preparing, IIT ka hoga, IMD ka hoga, iFloods, and there are many models which you are following, they are off the mark. Obviously, because there are multiple variables, there are many assumptions, there are many data gaps, so they are off the mark too much. And we don't have long-term data. Rainfall का 30 साल का अपना पास data है. उसका पहले वाला data तो it's a daily data है. It is not a variation का data नहीं है. Unlike the West, we have the data gaps. So we are able to predict something, it is not accurate. And to complicate the matter, the monsoon, the convection movements, all those things, they are really problem for the modeling people. So it is not very accurate. Okay, next. Now the policy changes. Now we know there are many measures which can help us in the long run, like the smart city concept, greening concept. So most of these concepts are now in the suggestive stage. Maybe rainwater harvesting, something which is part of the DP, so compulsory kiya hai. But there are many things which are on the advisory stage, suggestive stage. So it is not enforcement stage mein nahi aaya. We have not made any act to enforce this has to be done. We have not made any act to say itna bada housing project hai to idhar karna hi hai. So that maybe we may have to do that. Then funding efforts, unlike the West, like Netherlands,
There are many people who prevent the flooding and charge people for that service, the private companies. There are many companies, they do that. Here it single-handedly falls on the hands of government or MCGM. So it is totally a government effort. There are many critical people, but the efforts are totally government. There is no private role here, no water boards, local management, and politically very sensitive. So when I say politically sensitive, even a small deviation, it is blown out of proportions. So जो weightage देना चाहिए, उससे we become knee-jerk. So how it affects is, then you end up spending too much on those issues where that money could have been very well spent on some other infrastructure. For example, I spend 100 crores to avoid a small 1.5 foot flooding in some place. As a policy makers, our conflict is, can I not use that 100 crores on schools or public health? So you have these alternatives. When certain things are politically blown out of proportion, then that options vanish. Then you divert these funds here. So that may not be exactly a good thing. So when I say this, the due weightage should be given. It should not be unnecessarily politicized. This is another point. This is a policy challenge we face. Now, reluctance of public to vacate the river banks. Whatever you say, the people will vacate. They will, when the water level goes, Mitti River mein, you know many cases. There was a case in Atlantic also, there somebody has written. So people will vacate. They go, they know up to which level घर पे पानी अंदर आता, they know. So they keep all the documents at the upper shelf. They vacate, but they come back. They don't vacate permanently. So these are the issues. Then floods are short duration. I said, पूरा मानसून में 3-4 दिन ऐसा प्रॉब्लम होता है, but for that we have to do all the planning. Then the storage, recycle, reuse of water. Like now we are doing the water holding ponds, but the reuse, recycling concept is new. We have to catch up a lot with that. Then we have to have an integrated water policy. Whether recycled water, how to do it effectively, these policy gaps are there. Then we have to engage with the different institutes. Morning I was discussing. We should have the continued engagement to discuss with the different stakeholders and evolve ourselves towards climate resilience. That is the need of our. I think that is why we are very happy to have the minister here who is also heading this climate change agenda. Thank you very much. Thank you. Sir, if you can give your address. थँक यू. सगळ्यांचं मी इथे स्वागत करतो. हे एक बेलुसी साहेब, आपण WRA मिळून आणि इतर जे सगळे संस्था आपल्यासोबत आलेले आहेत. आय थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सल्टेशन्स दॅट वी आर होल्डिंग फॉर आवर सिटी, फॉर आवर स्टेट and for Mumbai at large. And I say this not as the Environment and Climate Change Minister, but I say this as a resident of Kalanagar. पाऊस पडला की पाणी पहिलं तिथे तुंबायला लागतं. आणि म्हणून पावसाचं जे काही एक अंदाज असतो, माझा जेव्हा किंवा CM साहेबांचा जेव्हा आपल्याला फोन येतो किंवा नार्वेकर साहेबांना, म्हणजे आमचे हे नार्वेकर साहेब, ते दुसरे नाही, त्यांना फोन येतो, तेव्हा एक थोडा अंदाज लागायला लागतो आपल्याला की मुंबईत सगळीकडे पाणी तुंबायला लागले. कारण कलानगर हे नॅचरली लो लाईंग एरिया राहिलेलं आणि वर्षानुवर्ष राहिलं. म्हणजे आधी तिथे मजा यायची, कारण लहान असताना जेव्हा आम्ही शाळेत होतो तेव्हा थोडं जरी पाणी तुंबलं तरी आजोबांचा फोन यायचा आईला की इथे पाणी तुंबायला लागलं, आज शाळेत पाठवू नको, जाऊ द्या शाळेला दांडी. पण आता तेवढंच पाणी तुंबायला लागलं की थोडी मनाला भीती वाटायला लागते, कारण आपल्याला पुढे त्याचं काम करायला लागतं आणि जे काही ऑफकोर्स मिटिगेशन मेजर्स असतील, जे काही रिलीफ मेजर्स असतील ते आपल्याला द्यायला लागतात. पण मला वाटतं हे मुंबईसाठी जेवढं खरं आहे तेवढंच जगभरात प्रत्येक शहरासाठी आज जे आपण कन्सल्टेशन करत आहोत हे तेवढंच महत्त्वाचं राहिलेलं आहे. जे आपण वेलुरसी साहेब आत्ता सांगत होतात की जो 2005चा आपला पूर होता, दॅट वॉज वन्स इन 200 years. बट इफ यू टेक एनी न्यूजपेपर इन द लास्ट 2 or 3 years or probably in the last 5 years, every erratic weather event has been one
in 100 years, 1 in 105 years, 1 in 20 years. आता काल परवाकडे पण मी बघत होतो हीट वेव्हचा आलेला आहे की हीट वेव्ह जेवढी आहे कदाचित एप्रिल आणि मार्चची ही गेल्या 150 वर्षातली पहिल्यांदा एवढी मोठी आपल्याला हीट वेव्ह जाणवायला लागलेली आहे. एक्स्ट्रीमिटीज ऑफ वेदर जे आपण बोलत असतो नेहमी, जे अनॅमली इव्हेंट्स राहिलेत, इरॅटिक वेदर पॅटर्न्स राहिलेले आहेत, ते खरोखर आता इरॅटिक आहेत का? मला वाटतं ह्याच्यावर थोडा विचार होणं गरजेचं आहे. आज जी काय मी आपली कन्सल्टेशनची यादी बघितली, जे काही एक्सपर्ट स्पीकर्स आपण इथे आणलेले आहेत, खरोखर खूप इम्प्रेसिव्ह यादी आहे. म्हणजे काही IPCC रिपोर्ट लिहिणारे इथे लीड ऑथर्स आहेत, काही आपले क्लायमेट सायंटिस्ट आहेत, काही इंजिनियर्स आहेत, काही सिटिझन्स आहेत. आणि माझं म्हणणं हे पण आहे की आपण मीडियामधले पण जे आज इथे लोक आलेले आहेत त्यांना पण आज किंवा उद्या इन्व्हाइट करून त्यांच्याकडून पण मतं जाणून घेणं गरजेचं आहे. कदाचित आज ते एवढ्या मोठ्या संख्येत आहेत कारण आरोपांचा पण पूर होतच आहे आजूबाजूला आणि पाऊस पडतच आहे. पण ते सोडून मला वाटतं एक महत्त्वाचं आहे की जेव्हा आपल्या मुंबईसारख्या शहरामध्ये पाऊस पडत असतो तेव्हा ऑन ग्राउंड जे रिपोर्ट करत असतात, फीडबॅक करत असतात, कधी कधी ते रिपोर्टिंगच्या स्वरूपात असतं, कधी कधी टीकेच्या ह्याच्यात असतं, पण ते आपण दोन्ही पॉझिटिव्हली घेऊन त्याचं एक अंडरस्टँडिंग आपल्याकडे असायला पाहिजे, थोडी समज आपल्याला असायला पाहिजे की नक्की हे पूर काय येत आहेत, कशी येत आहेत, कुठे कुठे येत आहेत. कारण त्यांचं पण ऑब्झर्वेशन हे थोडं वेगळं असतं आणि त्यांच्याकडे ऑन ग्राउंड रिपोर्ट येत असतो. कारण मला आठवतं जेव्हा जेव्हा मुंबईत पाऊस पडतो आणि थोडं जिथे पूर यायला लागतो तिथे आपण आणि प्रेस असे दोघं असतो आणि मग आपले दुसऱ्या दिवशी फोटोज येतात, आपण तिथे त्या पाण्यात उभे असतो, काही तिकडे आपले BMCचे सगळे इंजिनियर्स असतात, आपले स्टॉर्म वॉटर ड्रेनचे लोक असतात, आणि मग आपण थोडं तिथे पुराला रिलीफ कसं द्यायचं, पाण्याला रिलीफ कसं द्यायचं, निचरा कसं करायचं त्याचा, ह्याच्यावर आपण विचार करत असतो. पण आज क्लायमेट इव्हेंट जर आपण बघितले जे आत्ता मागच्या वर्षीच रायगडमध्ये झालं, कोकणात झालं, आपल्या मुंबईत 2 की 3 वादळं येऊन गेली आणि ही वादळं कधी आयुष्यात बघितली नव्हती अशी होती. म्हणजे मला आठवतं जे 2020चं जे ऑगस्टचं वादळ होतं, मला वाटतं जूनमध्ये पहिलं निसर्ग आलं तेव्हा मुख्यमंत्री महोदय इथेच वर्षावर होते, ते मला वाटतं कंट्रोल रूमशी सतत टचमध्ये होते. मी कलानगरवरनं निघालेलो आणि सिलिंकवरनं गाडी चालवताना, सिलिंक 5-10 मिनटानंतर आपण बंदच केलं, पण गाडी चालवताना जेवढी मला भीती वाटत होती, समोर एक गाडी असते, मागे एक गाडी असते, कदाचित पूर्ण एक ताफा आमचं निघत असतो, पण एवढ्या गाड्या समोर आणि मागे असलं तरी मला 5 फुटावर काय आहे दिसत नव्हतं. म्हणजे असं वादळ, असा पाऊस, असा वारा, गाडी जी हलत होती हे मी कधीच मुंबईत तरी बघितलं नाही आहे. आणि मग हे सगळं होत असताना मला वाटतं आपण थोडा विचार करणं गरजेचं आहे की क्लायमेट चेंज हे नक्की काय आहे. क्लायमेट चेंज मुंबईसाठी काय मोठा धोका आहे, मुंबईकरांसाठी काय धोका आहे. आणि मग ह्याच्यात पास्ट, प्रेझेंट आणि फ्युचर टेन्समध्ये जर आपण विचार केला तर 2-4 गोष्टी आपल्याला प्रामुख्याने दिसून येतात. जसं मी सांगितलं कलानगरचं उदाहरण दिलं, तसं आपण जे मुंबईच्या 7 बेटांचं उदाहरण दिलं. विकास म्हणजे नक्की काय आणि शाश्वत विकास, डेव्हलपमेंट आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, ह्याच्यात नक्की फरक काय, ह्याच्यात अंतर आहे का, ह्याच्यावर थोडं विचार करणं गरजेचं आहे. 2-3 जर उदाहरणं द्यायची झाली तर जसं मी सांगितलं, पहिलं कलानगर, आम्ही कलानगर सोसायटी आहे, पत्रकार बाजूला आहे, आर्टेक आहे, साहित्य सेवाच आहे, मग पुढे MIGच्या आमच्या कॉलनीज होत्या आणि तिथे ओपन स्पेस, आता जो कॉन्सेप्ट आलेला आहे की ओपन स्पेस, त्यावेळी ओपन स्पेस म्हणजे नक्की काय असायचं तर 2 बिल्डिंगच्या मधलं मातीचं जे मैदान असायचं ते ओपन स्पेस म्हणून आम्ही पकडायचो आणि तिथे मग कधी घसरगुंडी असायची, कधी आम्ही क्रिकेट खेळायचो, फुटबॉल खेळायचो, लपाछुपी खेळायचो. पण ती मातीची मैदानं जी होती ती अब्झॉर्प्शन पिट्स होती आपल्या मुंबईच्या पावसाळ्याला. अर्थात तेव्हा पाऊस पण खूप असा जसं धोधो आत्ता पडतो, जसं ते आपण बघितलं की जे 93मध्ये रिपोर्ट बनवला तो 25 mm कपॅसिटी पर आवर स्टॉर्म वॉटर ड्रेनची, ती आपण 50पर्यंत नेली. पण 50हून जास्ती जर आपल्याला करायची असेल, 100 करायची असेल, 150 करायची असेल, आता जे 250 mm पाऊस पडतो, मला आपण सांगा ते खरोखर रस्त्याच्या खालती आपलं करणं शक्य आहे का? तेवढे मोठे आपण ड्रेन्स लावू शकतो का? की अजून काही उपाययोजना आपल्याला करणं गरजेच्या आहेत. परवाकडे मी एका माजी म्युन्सिपल कमिशनर महोदयांशी बोलत होतो आणि त्यांनी हेच सांगितलं की आपलं गेले 10-15 वर्षांमध्ये आपण ब्रिमस्टोवर्ड प्रोजेक्टचा जो आपण इथे निर्मिती केली, आपण जो पूर्ण अभ्यास केला आणि इम्प्लिमेंटेशन सुरू केलं, आपले पंपिंग स्टेशन आपण पूर्ण मुंबईत करत आहोत, मुंबईची जी कोस्टलाईन आहे त्याच्या बाजूने करत आहोत. पण मुंबईचा जर तुम्ही गुगल मॅपवर अभ्यास केलात, 90तलं असेल, वेगळी दशकं घेतली, 80चे असेल, 90चं असेल, 2000चं असेल, 2010चं असेल, जे हिरवे पट्टे होते आपले, मॅनग्रोव्हचे असतील, जंगलाचे असतील, ते काही ठिकाणी हळूहळू आणि काही ठिकाणी झपाट्याने कमी झाले आणि कॉन्क्रिटायझेशन हे वाढायला लागलं. आणि म्हणून मी जे कलानगरचं उदाहरण देतो की आमच्या आजूबाजूला जे MIGच्या सोसायटीज होत्या तिथे देखील उंच बिल्डिंग झाले, जिथे मैदानं होती तिथे पोडियम पार्किंग आलं आणि पाण्याचा निचरा होणार कुठून
हा प्रश्न आता उद्भवायला लागलेला आहे. आणि मग जेव्हा आपले लो लाईंग एरियाज असतात, जसं हिंदमातावर आपण एक सोल्युशन काढलेलं आहे, तसे अनेक कितीतरी एरियाज आहेत. आता मिलन सभेचा प्रश्न वर्षानुवर्ष आहे, हिंदमाताचा वर्षानुवर्ष आहे, कलानगरचा वर्षानुवर्ष आहे, अंधेरी स्टेशनच्या बाहेरचा प्रश्न वर्षानुवर्ष आहे. तरी देखील इथे आता नरिमन पॉईंटला, जिथे आधी कधीही पाणी भरायचं नाही, एवढा पाऊस झाला की तिथे पाणी साठायला लागलं. आणि मग हे पाणी साठण्याचं कारण अनेक असू शकतात, पण एक आपली जी अनप्लॅन्ड थोडी डेव्हलपमेंट झालेली आहे. कारण मुंबईमध्ये जर काही करायचं झालं, आणि मी उदाहरण सतत देत असतो, कदाचित आपल्याला ह्याचा कंटाळा देखील आला असेल, पण एक रस्ता जरी बनवायचा असला तरी आपल्याला 43 युटिलिटीज बरोबर कोऑर्डिनेट करायला लागतं. कधी कधी ते रस्ता झाल्यानंतर वरतून एक चिरा मारतात, एक लाईन टाकतात केबलची, परत वरतून त्याच्यातनं डांबर टाकतात. 16 एजन्सीज वेगळ्या वेगळ्या आहेत. म्हणजे मुंबई महानगरपालिका आहेच, म्हाडा आहे, SRA आहे, MMRD आहे, PWD आहे, रेल्वेज आहे, एव्हिएशन अथॉरिटी आहे. आणि ह्या सगळ्याबरोबर कोऑर्डिनेट करून BMCला आपण प्रत्येक दिवशी BMCच्या माध्यमातून वीज देत असतो, पाणी देत असतो. पण हे DPSL आपला 2034चा असेल, डेव्हलपमेंट कंट्रोल रूल्स असतील, FSI एका बाजूने जेव्हा आपण वाढत जातो, तेव्हा दुसऱ्या बाजूनी पाणी पुरवठा असेल, वीज असेल, हे जे काही आपण फ्लड मॅनेजमेंट असतं ते आपण खरोखर करू शकतो का, ह्याच्यावर एक थोडा विचार होणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून हे देखील विचार सुरू आहे आपल्या सरकारमध्ये की मुंबईसाठी असेल किंवा इतर जी शहर आहेत त्यांच्यासाठी जी प्लॅनिंग अथॉरिटी आहे ती एकच असावी. हां, इम्प्लिमेंटेशनसाठी वेगळे वेगळे अथॉरिटीज तुम्ही असू शकतात. MMRDA बरोबर आता आपण प्रत्येक बुधवारी काम करत असतो. आपले वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट्स आहेत. फॉरेस्ट असतं, MMRD असतं, म्हाडा असतं, SRA असतं. आपण प्रत्येक प्रोजेक्टला थोडी गती दिलेली आहे. वरळी शिवडी कनेक्टर असेल, GMLR असेल, कोस्टल रोड असेल, नरिमन पॉईंट ऑफ परेड कनेक्टर असेल, त्याला आपण स्पीड दिलेलं आहे, गती दिलेली आहे. कारण आपण सगळे आता एकत्र बसतोय आणि सरकारमध्ये तसं एक समन्वय आहे. पण हे जर नसलं तर मुंबईसाठी एक सिंगल प्लॅनिंग अथॉरिटी असणं गरजेचं आहे. कारण कलानगरचं मी उदाहरण सतत देत असतो, कारण तिथे जे BKC आलं ते BKCची उंचीच एवढी आहे की आमचे जे समोरची घर आहेत मातोश्रीच्या, त्याच्या भिंतीच्या वर BKCचा रस्ता आहे. आणि साहजिकपणे तिथून जो पाण्याचा निचरा व्हायचा, जे माझे वडील नेहमी सांगत असतात की त्यांच्या लहानपणी ते तिथे ऑक्टोपस पकडू शकायचे, तिथे मॅनग्रोव्स तेवढे होते. आणि मी पण म्हणजे त्याचं जी ग्रोथ आहे ते डायमंड बोर्स आणि आर्यविद्या मंदिर ही शेवटचा पॉईंट होता BKCचा. तो जसा वाढत गेला तसं फ्लडिंग आपलं वाढत गेलं. हे काही मी एका गोष्टीसाठी बोलत नाही, पण ट्रॅफिकचा मॅनेजमेंट असेल, फ्लड मॅनेजमेंट असेल. ऑफकोर्स आता BKC आपलं एक प्राईम एरिया झालेला आहे, आपलं प्राईड झालेलं आहे, फायनान्शियल सेंटर आहे, बँकिंग डिस्ट्रिक्ट आहे. पण ह्या गोष्टी जेव्हा आपण प्लॅन करतो तेव्हा सगळ्यांनी एकत्र बसून प्लॅन करणं गरजेचं असतं. कारण प्लॅनिंग हे पुढच्या 5 वर्षासाठी नाही तर पुढच्या 50 वर्षासाठी असणं हे गरजेचं झालेलं आहे. आज वेलुसोसाहेब आपण वेगळे वेगळे जे उपाययोजना करत आहोत, क्लायमेट चेंजसाठी करत आहोत, ह्याच्यात 2-3 वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी मला वाटतं करणं गरजेचं आहे. एक तर मिटिगेशन मेजर्स आहेत, म्हणजे आपण क्लायमेट चेंज वातावरणीय बदल आपण थोडं अडवू कसं शकतो, त्याची गती आहे ती थांबवू तर शकत नाही पण कमी कशी करू शकतो. जसं आता आपण इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बस फ्लीट घेतलेलं आहे. आपला विचार हाच आहे की फुटपाथ चांगलं करणं, ते गतीने चालू आहे. मला माहिती आहे की ज्या ज्या वॉर्डमध्ये मी फिरत असतो तिथे BMCनी फुटपाथ्स एम्बॉस कॉन्क्रीटचे करायला लागलेले आहेत. ते पेवर ब्लॉक वगैरे काढून आपण चांगले फुटपाथ्स करत आहोत. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जर बघितलं तर आपण मेट्रोची कामं आहेत तिला गती दिलेली आहे. रेल्वेचं आत्ता मी काल परवाकडे रेल्वे मंत्र्यांशी भेटून आलो, त्यांना सांगितलं की स्टेशन डेव्हलपमेंट, स्टेशन एरिया डेव्हलपमेंट हे करणं गरजेचं आहे. आपण WRI बरोबर स्टेशन एरियाचं डेव्हलपमेंट बघतोय, ट्रॅफिक मॅनेजमेंट बघतोय, BST बसेस आपण 10,000 इलेक्ट्रिक घेतोय. पण हे सगळं करत असताना दुसरी बाजू जी आहे, जे वातावरणीय बदल झालेला आहे, म्हणजे आता आपण बघा कधीही मुंबईत आपल्याला स्वेटरची गरज नव्हती पडली. आपलं स्वेटर घालण्याचं टेम्परेचर म्हणजे 25 आलं की आपण सगळे मुंबईकर स्वेटर घालून फिरतो, कारण आपल्याला बरं वाटतं चला थंडी पडली. पण ह्यावेळी फेब्रुवारीमध्ये जे टेम्परेचर झालेलं, सगळ्यांना स्वेटर घालायची गरज होती, जॅकेट घालून फिरत होतो आपण. आणि ते जर एक बरं वाटतं मुंबईत, जसं पुण्यात आपण बघतो स्वेटर वगैरे घातलेले लोक, तसं आपण मुंबईत बघायला लागलो. पण तेवढाच उन्हाळा देखील वाढायला लागलेला आहे. जानेवारीमध्ये इथे पाऊस पडला. मागच्या आठवड्यात मला वाटतं काही ठिकाणी महाराष्ट्रात गारपीट झालेली आहे. उष्णतेचं आत्ता IMDनी आपल्याला एक हीटवेव्हचं सिग्नल दिलेलं आहे. विदर्भात असेल, उत्तर महाराष्ट्रात असेल आणि मुंबईत देखील. काल रात्री मी दिल्लीवरनं आल्यानंतर 12:30 वाजता रात्री 31 डिग्री सेल्सिअस होतं. हे विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. म्हणजे मला आठवतं जेव्हा आम्ही शाळेत होतो, जेव्हा उन्हाळा असायचा, मेची सुट्टी लागायची, तेव्हा 34-35 हे म्हणजे अतिगरम. आता आपण जे 37-38 बघायला लागलो आहे की हे टेम्परेचर्स वाढायला लागलेले आहेत. आणि तसाच मला तर भीती आहे की जसं थंडी होती, जसं उन्हाळा वाढलेला आहे, तसं पावसाळ्यासाठी पण आपण आत्तापासून तयारी केली पाहिजे. कॉन्टूर सर्वे असतील, अभ्यास असेल, ह्या 1-2 गोष्टी आहेत. पण काही काही ठिकाणी आपल्याला कठोर पावलं उचलायला लागतील.
जेणेकरून आपले जे पाण्याचा निचरा होण्याचे जे मार्ग आहेत ते मोकळे होतील. आणि वेलुसू साहेब, आपण जे आज करत आहोत WRA सोबत, जे कॉन्टूर सर्वे पण केलेला आहे, आज आपण जो हा अभ्यास केलेला आहे की आपल्याला स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स कुठे वाढवायला लागतील, कुठे चॅनल्स वाढवायला लागतील, कुठे होल्डिंग पॉइंट्स वाढवायला लागतील, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. पण असंच एक कन्सल्टेशन मला वाटतं लगेच पुढच्या आठवड्यात आपण या इतर ज्या एजन्सीज आहेत, मला वाटतं एक मुख्यमंत्री महोदयांबरोबर आपली बैठक झाली, रेल्वेची असेल, फॉरेस्टची असेल, MMRDAची असेल, पण हा थोडा अभ्यास आपण जो काही मॅपवर आणलेला आहे ते त्यांच्याबरोबर देखील करणं गरजेचं आहे. कारण पुढचं जे प्लॅनिंग आहे त्याला क्लायमेट टेस्ट हे लावणं गरजेचं आहे. आय थिंक वीव कम टू अ पॉईंट इन द डेव्हलपमेंट ऑफ आवर सिटी वेअर अ क्लायमेट टेस्ट हॅज टू बी अप्लाइड फॉर एव्हरी प्रोजेक्ट दॅट इज कमिंग इन टू आवर सिटी. आय थिंक दॅट इज व्हेरी व्हेरी क्रुशल. Coming from a perspective of Environment and Climate Change Department, every new development that comes in that is beyond a certain size, they have to apply to us for permissions. And we have brought down those hearing times to about 1 month. We have expedited that. We've promised that everyone will get a hearing within a month's time, so no projects are delayed. But it is equally important that every project is reviewed, peer reviewed, seen in the light of a climate test, and that is how we must move ahead. We also are aware that we are working through C40 with the city of Oslo for climate budgeting, and I see that impact in the last 2 years of the BMC budget. Be it the electrification of Mumbai's vehicles, be it charging stations, be it rainwater percolation pits, so many other things, energy efficiency, transport audits, these are all being reflected in our budget, and I hope that very soon we'll start implementing them. कारण आपण एक आता विचार करणं गरजेचं आहे. मला वाटतं आज खूप टेक्निकल गोष्टी होतील, पण ह्या टेक्निकल गोष्टीमधून ह्याचं इम्प्लिमेंटेशन आपण कसं करू, कारण एक्स्ट्रीमिटीज आता वाढत चाललेल्या आहेत. कुठे लँडस्लाईड्स होतात तर लँडस्लाईडला पण आम्ही जो काही बजेट असतो लँडस्लाईड रिटेन्शन वॉलसाठी ते देत असतो, पण ते खरोखर सगळ्या डोंगराला आपण लँडस्लाईड रिटेन्शन वॉल बांधू शकतो का? मागच्या वेळी नार्वेकर साहेब आपल्याला आठवत असेल, चेंबूरमध्ये जे झालं, विक्रोळीत जे झालं, तिथे गेल्यानंतर हे जाणवायला लागलं की तिथे भिंत होती, लँडस्लाईड रिटेन्शन वॉल होती, पण तो जो काही एक जो होता त्या ह्याचा म्हणजे पूर्ण पाण्याचा जोर होता, ते भिंत फोडून ते बाहेर आलेलं आहे. आणि हा सगळा विचार मला वाटतं करणं गरजेचं आहे. शहरं ही एक अट्रॅक्शन राहिलेलं आहे नेहमीच. आपल्या सिव्हिलायझेशनमध्ये असेल, आपला जर इतिहास बघितला मानवतेचा, तर शहरं हे एक अट्रॅक्शन राहिलेलं आहे. गेले 3000 वर्ष 4000 वर्ष शहरांमध्ये लोक अट्रॅक्ट होतात, रोजगारासाठी असेल, चांगलं एक इंटरॅक्शनसाठी असेल, थोडं एक जो काही एक मल्टीकल्चरल हब मिळतो त्यांना त्याच्यासाठी असेल, ऑपॉर्च्युनिटीसाठी असतात. तर पुल अँड पुश फॅक्टर असतो शहरांमध्ये. शहरं अनेक काही तुम्ही बघाल तर काही काही शहरं गेले 1000 वर्ष 2000 वर्ष ही तशीच्या तशी कॉन्स्टंट राहिलेली आहेत. काही शहरं जसं तर मुंबई पण हे कधी म्हणजे 1700च्या ह्याच्यापासून आत्तापर्यंत शहर मुंबई हे अट्रॅक्टिव्ह राहिलेलं आहे. तसं कोलकाता आहे, बेंगलुरू आहे, चेन्नई आहे, दिल्ली आहे, काही टियर 2 सिटीज पुढे येतात. आधी शहरांचं जे डिसरप्शन व्हायचं ते युद्धामुळे असेल, आक्रमणामुळे असेल, ह्यामुळे व्हायचं. पण आता आपण विचार करणं गरजेचं आहे की आपल्या शहरांची जी वल्नरेबिलिटी आहे ती क्लायमेट चेंजमुळे आहे आणि ते आपण कंट्रोल करू शकतो का? मला वाटतं हा विचार आता करणं गरजेचं आहे की पुढच्या 50 वर्षात, ठीक आहे, आपण त्या दिवशी चहल साहेबांनी पण सांगितलं की 50 वर्षात आपलं मंत्रालय पाण्याच्या ह्याच्यात असू शकतं, विळख्यात असू शकतं, BMC असू शकतं. पण हे सगळं करत असताना आपल्याला रेझिलियन्स म्हणून आपल्याला काय करायला लागेल, अडॅप्टेशन म्हणून काय करायला लागेल, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मिटिगेशन म्हणून काय करायला लागेल. ह्या गोष्टींवर आज आपण आणि उद्यासाठी पण कन्सल्टेशन करत आहात. मी खरोखर आपले आभार मानतो. आणि हे कन्सल्टेशन मला वाटतं आज कन्सल्टेशन सुरू झालेलं आहे. एक आपण फॉर्मल स्ट्रक्चर बनवून ह्याचं सतत रिव्ह्यू, पियर रिव्ह्यू, इतर शहरांबरोबर रिव्ह्यू करणं गरजेचं आहे. आणि जे आपण सांगितलं की पॉलिटिकल सेन्सिटिव्हिटी, मला वाटतं हे करणं पण खूप गरजेचं आहे. कारण आम्ही आमदार म्हणून असू, खासदार म्हणून असू, नगरसेवक म्हणून असू, खूप वेळा आपल्याकडे फोन करत असतो की जरा इथे डिमोलेशन थोडं उद्या परवाकडे करा, इथे जरा सांभाळून करा, ह्याला हात नका लावू. पण तिकडच्या स्थानिक लोकांना जो त्रास होतो तो लॉंग टर्म त्यांना त्रास का होतो हे दाखवणं गरजेचं आहे. सर्वच राजकीय पक्षांना मला वाटतं जे आपण आज प्रेझेंटेशन दिलं मुंबईवर, लवकरच आपण सर्व आमदारांना देऊ, खासदारांना देऊ, नगरसेवक जे आता त्यांची टर्म संपली त्यांना पण, आणि जे होत करू त्यांना पण देऊ. कारण प्रत्येक नागरिकाला कळलं पाहिजे. आणि हे कारणं म्हणून नाही की तुमच्याकडे पूर येणारच म्हणून नाही. ठीक आहे, आपण एक गोष्ट ह्यांनी सांगतोय की, आणि आपण त्याच्यात काही खोटं बोलत नाही की जर पाऊस 250 मिलीमीटरहून जास्ती पडला, 300 मिलीमीटरहून जास्ती पडला, हाय टाईड असलं, कदाचित थोडं पाणी भरू शकतं. आणि हे जगभरात सगळीकडे होतं. मी लंडनमध्ये बघितलं, न्यूयॉर्कमध्ये बघितलं, दिल्लीत बघितलं, अहमदाबादमध्ये बघितलं, चेन्नईत बघितलं. पण त्यासाठी आपण काय करू शकतो, त्याच्यावर लोकप्रतिनिधींचं पार्टिसिपेशन कसं पाहिजे, महापालिकेला सपोर्ट काय पाहिजे, मीडियाकडून काही इनपुट लागेल का, मला वाटतं ह्याच्यावर थोडा विचार करून आपण ही प्रत्येक महिन्यात जर पियर रिव्ह्यू घेत राहिलो ते एक महत्त्वाचं आहे. आणि दुसरं म्हणजे मला वाटतं एक
थोडा आपण वेगळा विचार करणं गरजेचं आहे, ज्याच्यावर आपली परवाच चर्चा झाली फोनवर, की मुंबईत आता पाऊस कधी पडेल, उष्णता कधी वाढेल, थंडी कधी येईल, आणि हे नुसतं मुंबईसाठी नाही, सगळ्या देशात आहे. हे आपल्याला आता कळत नाही आहे. पण आपण कधी कधी बघतो की जूनचा महिना आपण 31 मेला आपली कामं सगळी क्लोज करायचा प्रयत्न करतो. मग ड्रेनेजचं असेल, रस्त्याचं असेल, कुठचंही असेल. काही काही कामं आपण ही 12 महिने चालू ठेवतो. आणि काही काही देश असे आहेत, जसं सिंगापूर असेल, जे 12 महिने आणि प्रत्येक दिवशी त्यांना दुपारी पाऊस पडतोच पडतो. मग हे सगळं होत असताना थोडं आपल्या पण रोड्स डिपार्टमेंटनी, ब्रिजेस डिपार्टमेंटनी मला वाटतं थोडा वेगळा विचार करून आपण 12 महिने आपली कामं चालू ठेवू शकतो का? मला वाटतं ह्याच्यावर थोडा अभ्यास करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून लोकांना पण अडचण होणार नाही. पण जर वातावरण बदलत असेल तर आपली काम करण्याची पद्धत बदलली पाहिजे, मिटिगेशन मेजर्स आपण वाढवले पाहिजेत, आणि क्लायमेट टेस्ट मला वाटतं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो. जास्ती टेक्निकल गोष्टींमध्ये जात नाही, कारण माझ्याहूनही जास्ती टेक्निकल लोक इथे आलेले आहेत. पण हे असंच काम चालू राहू द्या. आणि मला वाटतं हे महिन्यान आपण प्रत्येक महिन्यात जर रिव्ह्यू करत गेलो तर मला खात्री आहे की मुंबईकरांसाठी आपण एक चांगली मुंबई जी आपलं स्वप्न आहे ते घडवू शकू. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. सुप्रभात. येथे उपस्थित माननीय मंत्री महोदय आदित्यजी ठाकरे, माननीय अतिरिक्त आयुक्त आणि उपस्थित मान्यवर, आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आजची फ्लड रिस्क इन मुंबई ह्या विषयावरती आदित्यजींनी आपल्याला विविध सूचना दिल्यात. त्याचं अभ्यासपूर्ण भाषण आपण नक्कीच आत्मसात करू आणि त्या दृष्टीने योग्य पावले उचलू. तुमच्या सूचना अतिशय वंदनीय आहेत आणि आम्ही नक्की त्याच्यावरती विचार करू. वेलारशी साहेबांनी आज जे प्रेझेंटेशन दिलं अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि वस्तुस्थिती दर्शक असं प्रेझेंटेशन आपल्यासमोर सादर केलं. आज आदित्यजी आपण इथं हजर राहिलात, वेळ काढला, त्याबद्दल मी सगळ्यांच्या वतीने आपले मनपूर्वक आभार मानतो. वेलारशी साहेबांनी अगदी थोड्या वेळात सगळं प्रेझेंटेशन करून आपण लोकांना अवगत केलं, त्याबद्दल मी तुमचे आभार व्यक्त करतो. आणि इथं उपस्थित असलेले सगळं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तुम्ही सगळ्या गोष्टी समजून घेतल्यात त्याबद्दल तुमचे आभार. आणि आपण सगळे लोक इथं उपस्थित राहिलात त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे आभार. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, everyone. Please join us for tea outside, and the workshop will continue in the hall number 4, just opposite, not here. Thank you.